Hello, my dear students. A warm welcome to the class on Financial Management 2 subject. I am Rakshita, working as an assistant professor in the Department of Commerce at Sri T. Devraj Arasu Government First Grade College, Hunsur. In this class, I am going to give you a brief introduction about the Financial Management 2 subject prescribed by the University of Mysore to the 6th semester BCom students of CBCS 2020-21. In the subject, we have 6 modules. In the first module, we are going to learn about the working capital management, and in the second module, we are going to learn about the inventory management aspects along with the cash management aspects too. The third and fourth module is going to be deal with the working capital financing. That is, the third module we are going to learn about the leasing aspect along with the hire purchase aspects too, and the fourth module we are going to learn about the venture capital financing aspect. In the fifth module we are going to discuss about the shareholders value creation, and in the sixth module we are going to learn about the international financial management aspect. So let us begin the session. After starting learning in this session, we shall be able to understand the meaning, nature, need of working capital along with its significance. So let us start the session with the introductory aspect. What it is? ಏನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ನಾವು ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ತುಂಬ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ when we are going to learn about working capital management, first let us know what is working capital. Working capital ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So whenever the organization needs the funds for meeting its capital requirements, that can be classified into two categories based on the time period for which they want the finance. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಅವಧಿ, ಎಷ್ಟು ಅವಧಿಗೆ ಅವರ ಬಂಡವಾಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಆ ಬಂಡವಾಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಗಿದೆಯಾ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಎರಡು ಅವಧಿಗೆ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ when the organization requires the finance for the short term, that will be considered as short term finance. When the organization requires the funds or the finance for the long term, that will be considered as the long term finance. So when we are going to discuss about the short term finance, that will be considered as the working capital. That is, the working capital is concerned with the short term finance of the business organization. ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಿನಾನ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ the efficient working capital management leads to improve the operating performance of the business concern, and it helps to meet the short-term liquidity. When the organization is capable of managing the working capital, whatever they have in their hand, very efficiently, that will help for the organization growth in the terms of improving the operating efficiency and even for the improvement in their growth perspective too. Hence, the study of the working capital management is not only important from the point of view of the financial management, it is very much significant from the point of view of the overall management of the business organization. ಈ ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕುರಿತು ಓದೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತಹದ್ದು ಬರೀ ನಮಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಇಡೀ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್
ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಏನು? ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಬಂಡವಾಳ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ? ಮೇನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಔಟ್ ದೇರ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ adequate capital to establish the business and even to operate their activities. ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಬಂಡವಾಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಎರಡು ವಿಧದಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊತೀವಿ? ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮೇ ಬಿ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಷಿನರೀಸ್, ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಬಂಡವಾಳದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ದ ಡೇ ಟು ಡೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ದಿನನಿತ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು, ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮಿಷಿನರೀಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಆ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಹಣ ಇರ್ಬೋದು, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಹಣ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಹಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆನ ನಾವು ಬಂಡವಾಳದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪೂರೈಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಹಣವನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಇದು ತುಂಬ ದೀರ್ಘಾವಧಿಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. Hope you understood the concept well. So let us continue further. Now let us discuss the definitions of working capital. ಏನು working capital ಅಂದರೆ? So based on the definitions provided by the various scholars, subject expert, we can analyze some important definitions. So ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, this definition is provided by Matt, Baker and Mallet. What he defines the working capital means current assets. ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಅಸೆಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ಮ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಅಸೆಟನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಆ ಅಸೆಟನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಮೆಡ್.
And according to the JS Mill, he defines the current asset as the sum of current asset is the working capital of a business. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And the another very important definition is that according to the Accounting Standard Board that is provided by the Institute of Chartered Accountants of India, they define the working capital as the funds available for the day-to-day operations of the enterprise. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಹಣ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ನಮಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಹಣವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಓವರ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಓವರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಡಿಫಿನೇಷನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್, ನಾವು ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನಾವು ಇದನ್ನು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗಂತ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್. ನಾವು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಮೇನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ದ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್. ನಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬಳಸುವಂತಹ ಹಣವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ವರ್ಡನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಇವಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕು. ಹೌದಾ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ 10,000 ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಗಿವ್ 5,000 ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಅದು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ನಿಮಗೆ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆ 5,000 ರೂಪೀಸ್ ನೀವೇನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ 5,000 ರೂಪೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವೇನಾದ್ರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಡೆಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದುಡ್ಡನ್ನು ಇಸ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವೇನು 5,000 ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಒಂದಷ್ಟು ಲಾಭಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ದುಡ್ಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ದುಡ್ಡನ್ನು ನೀವು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸನ್ನು ಕೂಡ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ವಾಪಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ two ways. One is with related to the capital required for the day-to-day operations of the business, and another one that is it is going to be circulated in a different forms. Again, it will come back to your business organization only. So that's why it will be considered as the circulating capital. So here we discussed the two important aspects. One is with related to why it is important, working capital as a working capital, what is going to do and how it is going to operate. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ವಿತ್ ದ ಫರ್ದರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೇಚರ್ ಏನು, ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಹೂ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಅ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್, ಫಾರ್ ದಮ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ದ ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಟು.
And the second nature is about it changes constantly from it changes form constantly to keep the wheels of the business moving. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ changing from one form to another form. That is the another nature of working capital. And third one is about working capital enhance the liquidity, credit worthiness and reputation of the enterprise. Working capital enhance the liquidity ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಸೆಟನ್ನು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಣದ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವಂಥದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಣದ ರೂಪಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ತರಬಹುದಾದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದ್ರವತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರ್ತಿನೆಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಾಲವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ, ಮತ್ತು ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಘನತೆ, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಜನರೇಟ್ಸ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿರ್ತೀರ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಂಶಗಳು. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ವೆಚ್ಚ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಶಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ವೇಜಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ it enables the enterprise to avail the cash discount facilities offered by its suppliers. ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸೋರನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿ goods or services to the organization required by it will be considered as the suppliers. So when you make the timely payment to your suppliers, automatically your supplier will have a good opinion about your business and he can offer you the discount for your timely payments. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಟೈಮ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅವರ ಒಂದು ಕರಾರುಗಳನ್ನ, ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಪಿನಿಯನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪೇಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, automatically you can get the cash discounts from your supplier. And the next one is about it helps to improve the morale of the business executives and their efficiency reaches at the highest climax. That means here when you have a sufficient funds in your business, your people, that is your business executives, will work honestly because they don't have any insufficiency in the business. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇರುವಂಥ ಫಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಥಿಕ್ಸು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆನ ತುಂಬ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. And the last one is about it facilitates the expansion program of the enterprise and helps in maintaining the operational efficiency of the fixed assets. So ನೀವು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ತುಂಬ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಬೇರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ objectives are fulfilled with the sufficient working capital, the company or the organization can concentrate upon the long-term goals of the objectives that may be like growth aspects related to acquisition or merger, like that. Okay, so the working capital can help for the expansion programs of the enterprise like mergers, acquisitions, like that. Okay, so these are the various nature of the working capital. So working capital ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. So now let us understand what are the characteristics of working capital. ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So here
The first characteristics is that the needs that are short term. ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗಾಗಿರುತ್ತೆ. That is, the working capital is being utilized in acquiring the current assets which will be converted to cash for a short period. ಸೊ ನೀವು ಏನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And the second characteristics is that it is going to be deal with the circular movement. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಒಂದು ನೀವೇನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೀವು ಆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಬಳಸ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿರುತ್ತೆ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ದುಡ್ಡಿಂದ ನೀವು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದೇನು ದ ಸೈಕಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸೊ the working capital is going to be deal with the circular movement of the materials or the capital whatever the organization is having. And the third one is about the permanency. Even though it is for a short period and even though it is considered as a short term capital, but the working capital is needed by the business organization is forever and always till the organization is going to be exist. Now ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಣ್ಣ ಹಣಕಾಸು ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸಪ್ಲೈಯರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಥ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಮಂತ್ ನನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕು, ನಾನೊಂದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮಂತ್ ನಾನು 10,000 rupees ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು 12,000 ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 8,000 ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನೇ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಮಂತ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ irrespective of time period. You cannot predict that. So when you are going to invest the money in a working capital, you should keep in mind that the working capital is always keeps on fluctuating. ಯಾವಾಗಲೂ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಬಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ. It is very liquid. It can be converted to cash form anytime without we are going to pay for much charges. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತರಬಹುದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತುಂಬ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೆಸ್ ರಿಸ್ಕಿ. ದ ರಿಸ್ಕ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ short, and even the amount what we are going to invest in a working capital is very less compared with the long term amount. So that's why it is very less risky. And another one is the last aspect is about the no need for special accounting system. Special accounting system ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ. ಸಿನ್ಸ್ working capital is a short term asset that will last for a year only. There will be no need for adoption of any ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ.
every business concern must maintain certain amount of working capital for their today requirements and to meet the short-term obligations. So to meet the short-term obligations of the concern, the organization has to maintain certain amount as their working capital. That is, we require the working capital for the following purposes, what we are going to discuss as of now. So that is, the first one is for the purchase of the raw materials and spares. ನಾವು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸ್ಪೇರ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ನೀವು ವೇಜಸನ್ನು ಸ್ಯಾಲರಿನ ಪೇ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ವೇಜಸನ್ನು, ಸ್ಯಾಲರೀಸನ್ನು ಟೈಮ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೇ ಟು ಡೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. For meeting the day-to-day expenses of the organization, you require the working capital. So the expenses may be like for payment to the fuel, or for any power charges, or for any office expenses like printing and stationery. For all these things they require some amount, some quantum of amount, so that can be met with the working capital. And next one is about the provide credit obligations. Credit obligations, what it is? Credit obligation ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Credit, when you are going to make the sales, you can't tell to your customers that we are going to sell only on a cash basis. Okay, that depends on your requirements. So when the organization intends to provide the credit to its customers, the credit collection period may vary. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವರು ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ತಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಅವ್ರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ದುಡ್ಡನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋ ತನಕನೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಆ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ದುಡ್ಡು ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಇರೋವಂಥ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ providing the credit obligations to your customers, you require the working capital. And to enhance the goodwill, so goodwill ಅನ್ನು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿ let us take an example of previous explanation. So when you provide the goodwill, when you provide the credit to your customer, automatically the customers will have some good image about your company. ಸೊ ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ. ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಇನ್ ಟೈಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಯಾರಿಗೋ ಸಾಲ ನೀವು ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಆ ಸಾಲವನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇಮೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇನ್ ಟೈಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್, ಆರ್ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಎವ್ರಿವನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಮೇಂಟೈನ್ ಸಮ್ ಗುಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ them, automatically that will enhance your goodwill of the company. So for increasing the goodwill, for making all these payments in time, and to maintain some good relationship with them, you require the working capital. So for the purpose of enhancing the goodwill, you require the working capital. And the last one is for fair payment of the dividends, for making the fair payment of dividends. ನೀವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸನ್ನು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಫೇರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಟು ಯರ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ
ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ನೀಡ್ಸ್. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೇಜಸ್ ಟು ದಿ employees and for meeting the day-to-day expenses, and even to provide the credit obligation to your customers, and even to enhance the goodwill of your business organization. Along with that, for making the timely payment of dividends, you or your organization requires the working capital. So these all are some needs of the working capital. So far what we have discussed, dear students, first we discussed what is working capital management, what is capital, then what is fixed capital, then what is working capital, that we discussed. Along with that, we discussed the characteristics, needs and all. Now we'll discuss the important aspect, that is about the significance of working capital. So ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಇದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು, ನಾವು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ನಾವು ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅವರ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ಸ್. ಸೊ when the company is having a good or sufficient amount of working capital, they can take care of their production process continuously. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇಕು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ತುಂಬ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್. So when these things are taken care, automatically the solvency or continuity of the business organization will not get hampered. So that's why for maintaining all these things they require the working capital. So the working capital is going to play a very important role in maintaining the significance, that is in maintaining the solvency of the company. So working capital ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು, ಫಾರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಎ ಗುಡ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಹಿಯರ್ you, for maintaining the goodwill, you have to maintain some good relationship with all the stakeholders who are concerned to your business, right? So who are the stakeholders? That may be your customers, that may be your supplier, that may be your creditor, or that may be any financial institution from whom you bought the loans, anything. Okay, so here when you borrow some funds from any financial institution, you have to make some timely payment of interest and the principal when they asked. And when you borrow some money from the creditor, you have to make them the timely payment of the funds whatever is required. And when you gave some credit to your customers, you have to maintain the proper things in that. And along with that, you have to take care of those who are concerned with your organization. For all these, you require sufficient capital to maintain the concerned things here. So for maintaining all these things, you require sufficient fund of money, and when you have this sufficient fund of money in the form of working capital, that will help you for maintaining the goodwill of your business. So for maintaining the goodwill of business, the organization requires the working capital. So the working capital is going to play a very important role in maintaining its goodwill. And the third point is about how the easy availability of the loans. Easy availability of loans. When it's possible to get the loans from any financial institution, it is possible only when you make the timely payments of the funds. And along with that, firstly, for making the timely payments, you should have a sufficient funds in your organization. So when you have sufficient funds in your organization in the form of working capital, then you can get the easy funds
from the organization. So they will ask how you are going to repay and what are the sources you have, and when you show them regarding your maintenance of working capital with related the things, then automatically you will get the loan very easily. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಮನಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಮನಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಲೋನ್ಸನ್ನು ತೊಗೋಬಹುದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅದೇ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಲೋನನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ you should have the sufficient working capital. And next one is about the normal supply of the raw materials. So the organization requires raw materials for its entire production process all the times. ಸೊ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಡನ್ ದ supply of raw materials very easily at all the time. So for getting the supply of raw materials very easily, normally they require the working capital. And the another one is about for usual payment for day-to-day commitments. Our day-to-day commitments ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ ಪೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನೋ ಅವರು ಒಂದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚುಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ, ಆ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ದಟ್ ಇಸ್ another one. And the another significance of working capital is that utilization of the favorable market situation. Sometimes market situation can be favored to your organization than with the other competitors. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ನೀವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೂ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಫಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಫೇವರಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ದ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಸೊ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿಲ್ provide the opportunity for utilization of the favorable market situations. And the next one is about the capability to face the crisis. So the crisis means here any situation, any like adverse situation what your organization cannot expect. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನೀವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ any situation can be handled along with the sufficient funds in your hands, that is in the hands of your business organization. ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸಿಸನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಒಂದು ಸಮರ್ಥತೆಯನ್ನು ಈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನೋದು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕ್ರೈಸಿಸ್ಗಳನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿನ ತಂದು ಕೊಡುವಂಥ ಕಡೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫಾರ್ ದ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಯಾರೇ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರೊಬ್ಬ ಔಟ್ಸೈಡರ್ ದೆ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಸ್ಪೀಡಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಓವರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅವರು ಬೇಗ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರಿಟರ್ನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಎಂಟೈರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ process to get the more profit. Then only you can give them the return very fastly. So for making that regular return on investment you require the working capital that should not hamper the entire organization activities. So that will possible, and that working capital is going to play a very significant role in that manner too. And the last one is about the high confidence. High confidence means that is the working capital will give you the confidence to handle the any crisis situations and to handle the favorable marketing situations, all these things. So for maintaining the entire organization very smoothly, the working capital is the base. It will be considered like the blood of any kind of organization. So ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಂದು
ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ನ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಇಡೀ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನನ್ನು ಮಾನವ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದಾದ್ರೆ, ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ, ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫ್ಲೋ ಅಕ್ರಾಸ್ at all the times irrespective of the situation. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ದಾಗ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ we discussed about the significance of working capital in these various contexts to know how important it is for managing the organization. Hence, in this session, dear students, we learned about the working capital management aspect we learned, and we discussed the types of capital, fixed capital and working capital with its definitions, and we discussed about the nature and the characteristics, and we discussed about the needs along with its significance. And this is the end of session, and we are going to meet with the further aspects in the upcoming sessions. Thank you.